वचन करने तो पहले एक छोटी मैं थोड़े नाल प्रार्थना मिलके करना चाहूँगा। अखर बंद करके मेरे नाल बोलो। प्रभु यीशु मसीह जी, आज का वचन मेरे लिए और आज का वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना 1000 गुना फल लेके आएगा। धरती की कोई ताकत मेरे को चुरा ना पाएगी। आमीन, हालेलुया। आओ जी, असी और वचन चलते हैं। और जबूरा की पोथी पंजाबी की पुस्तक के बाइबल के लिखा है। जबूरा की पोथी और हिंदी के भजन संहिता पहला बाब पहली है। हाँ जी, जबूरा की पोथी जबूरा की पोथी पहला चैप्टर उसकी पहली आए। धन है वह मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। सुनो जी, धन है वह मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। धन किहनूं किहा परमेश्वर ने? जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। हुण दुष्ट किहनूं कहा गया है? परमेश्वर दुष्ट किहनूं कह रहा है? साडे ही भैन भरावां दे विचों जिहड़े साडे भैन भरा है, जिहड़े दुष्टां वाले काम करते हैं, परमेश्वर उन्होंने दुष्ट कह रहा है इस वचन के राही। नाल ही परमेश्वर वचन के विच कह रहा कि धन है वो लोग जिहड़े दुष्टां की मत उत्ते नहीं चलते। ते जिहड़े दुष्ट है वो किते लभ के नहीं आने, वो अपने आले दुआले होंदे, अपने आसे पासे होंदी है, अगे पिछे होंदे। मेरे कहने प्रभु, मैं सारे की गल नहीं कर रहा। कुछ लोग है, कुछ लोग यहो जे है साडे भैन भरा, साडे घर चों मिल जाएंगे, रिश्तेदारों चों मिल जाएंगे, महल्ले चों मिल जाएंगे, सारे नहीं। कुछ लोग जिहड़े दुष्टां वाले काम करते हैं, तो वो चंगे भले लोग भी जिहड़ा है, चंगे भले इंसान को भी जिहड़ी मत है ना, वो दुष्ट अपनी मत के नाल चला देता है। दुष्ट अपनी मत के नाल चला देता है। जबकि जिहड़ी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के नाल दूसरे की भी सोच जिहड़ी है अपनी वर्गी कर देता है। यानी कि उसकी चंगी भली सोच जिहड़ी है वो बिगाड़ देता है। पर जेकर कोई प्रभु यीशु मसीह जी के घर के विच आ रहा है, तो वो अपनी सोच को सोच के चले, वो देखे कि जिहड़ा इंसान मैनू सलाह दे रहा है, ये सलाह जिहड़ी आ ये सही आ या गलत आ। जेकर सलाह सही आ तो तुहाडे दिमाग ने दस देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को बुद्ध दी है, दिमाग दिता है। परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करते हैं और वो कहते हैं धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां की मत उत्ते नहीं चलता। हुण तुसीं आप सोच लो कि कई बारी तुसीं धोखा खाधा होगा अपने लगा दिता होगा।
सोचो। पर अज जिहड़ा वचन आ, जे तुसीं सुन के ते दोबारा फिर तुहानूं कोई सलाह दवे तां तुसीं अपने दिमाग तो काम लेना है, बुद्धि तो काम लेना है। पवित्र बाइबल च यह भी लिखा है याकूब की पत्री च, जे किसी दे कोलों बुद्ध घट है तां परमेश्वर कहते कि मेरे को मंगो तो मैं तुहानूं बिना लांभे तुहानूं बुद्ध देवांगा। तो तुहाडी कोलों जेकर तुहानूं लगदा है कि साडी बुद्ध मेरी काम नहीं कर रही, मेरी बुद्ध घट आ, मेरे को बुद्ध घट आ, तो फिर असी परमेश्वर के कोलों बुद्ध मंग सकते हैं। हुण जिहड़ा गीत बोलिया गया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही कहा गया है कि परमेश्वर तू मैनूं इन्नी बुद्ध दे कि मैं तेरे कामां नूं कर सकां। हालेलुया। इन्नी बुद्ध दे कि मैं तेरे कामां नूं वधिया तरीके दे नाल, पवित्रताई दे नाल, ईमानदारी दे नाल, वफादारी दे नाल ਉਹਨੂੰ मैं कर सकां। कल्ले पास्टर नहीं गया, कल्ले पास्टर की कल्ले जिम्मेवारी नहीं, तुहाडी भी है, तुसीं कलीसिया हो, चुनी हुई कौम हो, तुहानूं भी परमेश्वर कहते हैं। और ये जिहड़ा भजन गाया गया है, भजन दे विच सारिआं नूं कहा गया है। हालेलुया। तां परमेश्वर दा वचन की कहदा गया है, धन है वो लोग जिहड़े दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदे। हुण अगे की क्या, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा। हाँ जी, ना पापियां दे राह दे विच खड़ा रहिंदा है। हुण घरों निकलदा इंसान तां अगे अपने भाई भैन बैठे हुंदे आ, पापी जिन्हां नूं जिहड़े पापी काम करदे ने, ते ओह रोक लेंदे आ। चंगे भले काम लई जांदे होए मनुख नूं रोकिया जाता है। चंगे भले भाई भैन नूं चर्च दे विच जांदिया होया रोकिया जाता है। कहते ना पापियां दे राह दे विच खड़े हुंदे ने ओह लोग जिहड़े परमेश्वर दे नाल प्यार करदे ने, ओह कदी भी पापियां दे राह दे विच खड़े नहीं होंगे। उन्हां नूं पता आ भाई आ जिहड़े है ना, आ जिहड़ा झुंड है ना, ये पापियां दा वा, आ जिहड़े टोली बना के बैठे हैं ना, ये पाप वाले काम करन दे आ। ठीक है, मैं पहले इन्हां दे विच पहले मैं बिहार जाना हाँ जो मैं प्रभु यसू मसीह जी को नहीं जानता हाँ, पर हुण मैं प्रभु यसू मसीह जी को जान लिया है। हुण मैं तौबा कर ली आ पापां गुनाहां तो। हुण मैं इस झुंड दे विच नहीं बैठना, इस टोली दे विच मैं हुण नहीं बैठना। इन्हां दे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये पापियां की टोली है। पहले की कहना परमेश्वर, परमेश्वर का वचन की कहना है, कहते धन है वो लोग जिहड़े दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदे। ते दूजी गल परमेश्वर की कह रहे हैं, कहते ना पापियां ने राह विच खड़े होंदे हैं, यानी कि उन्हां दे झुंड दे विच खड़े होंदे हैं। अगे तीसरी गल, अते नाम खोलियां दी झुंडी विच बैठदा है। नाम खोलियां दी झुंडी दे विच बैठदा है। बड़े बड़े इहो जे साडे भैन भाई तानूं रस्ते च मिलणगे इहो जे, जदों घरों निकलोगे तो बहुत सारे इहो जे मिलदे है। दुष्ट दी मत दे नाल चलदे होए पापियां, पापी जिहड़े पाप दे काम करदे होए तुहानूं मिलणगे। हाँ, तुहानूं मखौल करने वाले लोग नहीं तुहानूं मिलणगे, पर परमेश्वर नाल तुहानूं चौकस कर रहे आ। कहंदे जे तुसीं मेरे ते निचा करदे हो, विश्वास करदे हो, तां इस वचन ते गौर करो। कहते धन ओह आ जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। कई
ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ याद रखो इस वचन को। और परमेश्वर कुछ अगे भी कह रहे हैं। हाँ जी, अगे देखते हैं। पर ओ यहोवा की व्यवस्था विच मगन रहंदा, पर ओ यहोवा यानी कि परमेश्वर के विच मगन रहता है। मगन यानी कि है गर्म, मगन रहता, गर्म रहता है, गर्म रहता भाई पूरी तरह रूह का भरिया होया, पवित्र आत्मा का भरिया होया इंसान गर्म रहता है। प्रार्थना में बनिया रहता है, वचन पढ़ता है और परमेश्वर के कोलों डरता रहता है, डरता रहता है परमेश्वर के कोलों। हाँ जी, अगे अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान करता है। दिन रात ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ पूरी खुराक मिलती है और टाइम से फल देने वाला वृक्ष है, टाइम से फल देने वाला पेड़ है। हाँ जी, जो पानियां दियां नदियां उत्ते लाया होया है। हाँ जी, जिहड़ा रुੱਤ सिर अपना फल दिंदा है, हाँ जी, जिहदे पत्ते नहीं कुमलाउंदे, हाँ जी, अते जो कुछ ओ करे सो सफल हुंदा है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ
वो हो जाता है भाई, सफल हो जाता है। जो कुछ वो करेगा सफल हो जाएगा। हालेलुया। हाँ जी। दुष्ट अजिहे नहीं पर वो भो वर्गे हैं। हाँ जी, दुष्ट क्या हो गया? भो वर्गे आ। कितना भो, यानी कि धुंध पैंदी है ते बाद तो पांदी धुंध जिहड़ी है गैप हो जाती है। धुआं हुंदा है, नजर आता है, बाद की हुंदा है धुआं गैप हो जाता है। दुष्ट जिहड़े आ इस तरह के दुष्टां दे काम आ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਪਾਪੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਦੀ 5 ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰ। ਕੌਣ ਧਰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 4-5 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਣੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਂ ਨਹੀਂ, 40 ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਦੀ, यानी ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 2:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਹੋਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਯਹੋਵਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ। परमेश्वर के विरोध कौन खलो सकता है भाई? कोई नहीं। पर इतने की लिखा है, इतने की लिखा है, इतने लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध धरती के राजे खड़े हो गए। एक बार फिर रिपीट कर दो मैं। यहोवा और ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, यहोवा के नारे प्रभु यीशु मसीह दे विरुद्ध ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? मैं दस दिन है मेरे बहन भरावो, साडी लड़ाई किसी मनुख के नाल नहीं है। साडी लड़ाई अंधकार दियां शक्तियां दे नाल है। और इस धरती के उत्ते अंधकार दियां शक्तियां दे राजे खड़े हो गए ने। और राजे जेड़े आ और परमेश्वर दे और ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। एक है पवित्र आत्मा, एक है दुष्ट आत्मा। और जो दुष्ट आत्मा ओनू धरती का राजा पवित्र बाइबल के मुताबिक कहा जा रहा है। और राजा बन के बैठा है धरती का, और ईश्वर बन के बैठा है धरती से। और अपने आप को ईश्वर कह रहा है। और शैतान ओ अबलीस और अंधकार दी शक्तियां उन्होंने धरती के उत्ते सारे मनुखों को अपने वस दे विच कीता है। पवित्र बाइबल च लिखा है। और कहते कि इंसान की बुद्ध को अन्ना किया हुआ। पवित्र बाइबल च लिखा है कि
कहते इंसान की बुद्ध को ओने अन्ना किया है राजे ने। और जेड़ा धरती का राजा है, जेड़ा इस जगह से हुण बोलिया जा रहा है कि धरती के राजे ने राजे खड़े हो गए ने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के बरखलाफ ते ओदे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बरखलाफ जेड़े खड़े हो गए ने, उन्होंने धरती के मनुखों की बुद्धां नूं अन्ना कर दिता है। और बहुत सारे लोग हैं जेड़े ओदी रेंज दे विच है और जेकर बचना चाहन तो बच सकते हैं, पर इस तरह जो काम पवित्रताई वाले करन और काम वो करन जेड़े काम परमेश्वर दे दसे ने पवित्र बाइबल दे विच ओदे राही चले तां उन्हां दी बुद्ध छोड़ सकती है। वो अंधकार दी शक्तियां तो बच सकते हैं और धरती के राजियां के कोलों बच सकते हैं। जेकर वो सही काम करन, चंगे काम करन, ते जेकर वो दुष्टा वाले काम करे तो दुष्ट ने कहना वाह भाई वाह, आ ही मेरा पुत्र, आ ही मेरी पुत्री। जेकर कोई बेटी या बेटा ओदे मतलब से काम करेगा उस राजे ने, तो उन्हें धी पुत्र बना लेना अपना। उन्हें पिछों हाथ देंगे ना, शाबाश देंगे, शाबाश बेटी करी जा, बेटे करी जा। जे तुम पैग ला रहे ना, और जा पैग लाई जा, कोई गल नहीं, परवाह नहीं, तू मेरा पुत्र रख के पी सामना कोई एक बोतल पीना तो दो भी हरना नहीं। जेकर कोई बेटी आ तो गलत राह से पै गई है, मान लो विचार कर रही है भाई, तो जे को विचार करती भी है तो दुष्ट ने कहना तू मेरी पुत्री है, तू मेरी बेटी है, कर कोई गल नहीं, कोई नहीं, बहुत फड़ लेनी उन्हें ते काम और कराई ने उठे सके। तो मेरे भैन भरावो, इस धरती के राजे के कोलों बचन वास्ते तुहानू प्रभु यीशु मसीह का पल्ला पड़ना पैना है, प्रभु यीशु मसीह के कोल आना पैना है और प्रभु यीशु मसीह के उत्ते निंदा करनी पैनी है। पवित्र बाइबल में लिखा कि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह उत्ते निंदा करेगा, विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। अगे आज बेटी पीछे जगह थोड़ी है, इतनी आओ, आई खाली जगह। हाँ जी, अगे आओ। Yes God, thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। हाँ जी, अगो देखते हैं, अगो नहीं देखते। ਭਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। आओ ਅਸੀਂ परमेश्वर का वचन की कह रहे हैं, आओ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲਿਓਂ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। कहता आओ तो सही, परमेश्वर कहता मेरे को ते आओ। जे आवांगे ओदे दर ते आवांगे, ओदे घर विच आवांगे, तां दादी उस राजे दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਏ। हाँ जी,
ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੱਸੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32 ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32 ਚੈਪਟਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੀਮਾ ਮੈਨੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਮੈਨੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਟੱਕਦਾ ਹੈ ਪਾਪ? ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਢੱਕਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਆ, ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। हाँ देखो जी, ताने वो लोग ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, यानी कि जानवरों वाले काम ना करियो। और कई सारे भैन भाई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਓ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚਮੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਉਹਦਾ ਟੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਟੱਕਣ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਟੱਕਣ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਨੱਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲਗਾਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਘੋੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮੇ, ਖੱਚਰ ਨਾ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਵੇ, ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਟਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਚੱਲ ऐसे करने लगे, क्या नाम है उन्हें पता है, ताल करके मैं क्या किया ऐसे करने चल वो कहते वो मार के सोटी मारते तार फिर वो घूम जाता है, फिर घूमना जो सोटियां मारी है। इस करके मेरे मैडम प्रभा परमेश्वर का वचन कहना घोड़े के खच्चरा वर्गे तुम ना बनो। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ना समझ गया, तुसी तो समझदार हो, तानू तो परमेश्वर ने बुद्ध दी है। कहते हो ना समझ गया,
ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਮ ਔਰ ਵਾਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਲਗਾਮ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਵਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਿਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਔਰ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ